आओ हुण असीं शुरू करते हैं 7वीं क्लास गणित का अभ्यास 6.1। अभ्यास का नाम है जी त्रिभुज अते उसके गुण। तुहाडे याद है तुसीं त्रिभुज या त्रिकोण बारे छोटियां जमातां 'च पढ़ चुके हो। त्रिभुज या त्रिकोण, त्रि का मतलब 3, भुज मतलब भुजावां। इस तरीके नाल त्रिकोण यानी कि 3 कोण, मतलब इदां दी आकृति जिहदे विच 3 भुजावां हुंदियां या 3 कोण हुंदे आ, उहनूं तुसीं त्रिकोण दे नाल नाल संबोधित करदे हो। वैसे असल दे विच इहनूं किस तरह लिखिया जांदा है परिभाषा के अनुसार, 3 भुजावां वाली सरल ते बंद आकृति त्रिभुज या त्रिकोण कहाउंदी है। हुण इत्थे 3 भुजावां वाली गल तां क्लीयर है। वर्ड आया जी सरल ते बंद आकृति। इहदा की मतलब होया? सरल का मतलब हुंदा है कि त्रिकोण दे विच कोई भी लाइन इस तरह की एक दूसरे नूं क्रॉस ना कर रही होवे। जदों लाइन कोई एक दूसरे नूं ना कट के बाहर निकले तो उसनूं बोलिया जांदा सरल आकृति। बंद का मतलब है किते इदां दी शक्ल ना होवे भी अंदर बाहर जाण दा रस्ता होवे, मतलब बंद होना चाहिए रस्ता। हुण गल क्लीयर कर गए। आओ आपां इहदे सिखरां दा नाम रख दईए जिथे 2 भुजावां कट रही ABC। तो मैं त्रिकोण ABC के उत्ते आधारित तुहानूं कुछ गल्लां दस्सण लगा। देखो त्रिकोण के 3 सिखर है, इत्थे लिख देना मैं 3 सिखर ABC, 3 ही भुजावां। पहली भुजा AB, 2 सिखरां नूं इकट्ठे करके भुजा की लंबाई का माप AB। दूजी भुजा BC, तीजी भुजा CA। जां ये जरूरी नहीं तुसीं इहनूं इसे तरतीब च लिखना है। ए तो B वाल गए हो, तुसीं उल्टा भी जा सकते हो। B अगे रख लो, ए पिछे रख लो, CB या AC इक्को गल है। इस तरीके नाल 3 कोण देखो किहड़े-किहड़े कोण होए, AB ते C, कोण A, कोण B, कोण C। इन्हां दे पूरे नाम भी लिख सकते हो तुसीं। ਜਿਹੜੇ बिंदु ते बने कोण वो रखो विचकार, कोण बनाने वालियां भुजावां दे अंत बिंदु B ते C सिरिਆਂ ते पा दो। यानी कि कोण ए नूं तुसीं कोण BAC भी लिख सकते हो, C पहलां भी लिख सकते हो, B बाद भी लिख सकते हो। इस तरीके नाल कोण B का दूसरा नाम, भुजावां कोण बनाने वालियां दे आखिरी सिरे A ते C है, A ते C या C पहलां ते A बाद। इस तरीके नाल C बिंदु विचकार है, कोण बनाने वालियां भुजावां CA ते CB है, उन्हां दे अंत बिंदु A ते B है, वो सिरिਆਂ ते रख दो। यानी कि किसी भी कोण नूं 3 तरीकों नाल लिखिया जा सकता है। अच्छा एक होर गल दसदा, तुसीं चाहो तो इन्हां कोणां दे नाम भी पा सकते हो तुसीं, कोण 1, 2 या 3 अपनी इच्छा अनुसार। कोण A नूं मैं 1 का नाम दिता है, कोण B नूं मैं 2 का नाम दिता है, कोण C नूं मैं 3 का नाम दिता है। ये तुसीं अपनी इच्छा अनुसार पा सकते हो। तो सिखर की है? सिखर यानी कि जिथे 2 भुजावां आपस विच ਜਿਹੜੇ बिंदु उत्ते कट्टण उस नूं सिखर कहा जाता है। याद रख लोगे कि सिखर का मतलब त्रिभुज दीयां 2 भुजावां आपस विच ਜਿਹੜੇ बिंदु ते कट्टण उस नूं सिखर का नाम देना है तुसीं। अच्छा हुण इस तो बाद आपां गल करते हैं सिखर A दे सामने दी भुजा। जिवें इत्थे एक होर नोट करने वाली गल है, मान लो मैं त्रिकोण बनाई है ABC, तो जे मैं तुहानूं कहां कि सिखर A दे सन्मुख भुजा, सिखर A दे सामने किहड़ी भुजा है, तुसीं लिखोगे BC। इस तरह जे मैं गल करां सिखर B दे सन्मुख भुजा तो तुसीं कहोगे जी AC। इस तरह सिखर C दे सन्मुख भुजा
ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੁਜਾ ਏ ਬੀ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੁਜਾ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਲੱਭਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੀ ਸੀ ਭੁਜਾ ਏ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਕਿਹੜਾ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭੁਜਾ ਏ ਸੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਲੱਭੋ, ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਬੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜੀ ਕੋਣ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਮੱਧਿਕਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਓ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਮੱਧਿਕਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡੀ ਲਿਆ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਭੁਜਾ ਬੀ ਸੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਡੀ ਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਏ ਡੀ ਮੇਰਾ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧਿਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਿਕਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਲੱਭਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਮੱਧਿਕਾ ਬੀ ਈ ਲਿਖਤੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੱਧਿਕਾ ਸੀ ਐਫ ਲਿਖਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਏ ਡੀ, ਬੀ ਈ, ਸੀ ਐਫ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨੇ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰਕ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਕੇਂਦਰਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੱਧਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਾਮੀ ਬਿੰਦੂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ। ਜੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਾਮੀ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਾਮੀ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੱਧਿਕਾ ਨੂੰ 2:1 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਸਿਖਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆਏਗਾ ਜੀ 2:1। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਏ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਜੀ ਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਸੀ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਜੀ ਐਫ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 1/2 ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1:2। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਕੇਂਦਰਕ ਮੱਧਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਖਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਏ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 2, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ 2:1। ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ। ਮੱਧਿਕਾ ਨੂੰ 2:1 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਦਾ। ਸਿਖਰ ਲੰਬ
ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਖਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਿਖਰ ਲੰਬ। ਲੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ। ਲੰਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ ਐਫ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ 3 ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਏ ਡੀ, ਬੀ ਈ ਅਤੇ ਸੀ ਐਫ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਭੁਜਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰੇਖਾ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ ਕਿਊ ਆਰ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਪ ਅਤੇ ਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਪ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਡੀ ਨੇ ਕਿਊ ਆਰ ਦੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੱਧਿਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਭੁਜਾ ਕਿਊ ਆਰ 'ਤੇ ਲੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਖਿੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਖਰ ਲੰਬ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੀ ਐਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਐਮ ਸਾਡਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਪੀ ਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੀ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੱਧਿਕਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਊ ਐਮ ਅਤੇ ਐਮ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਊ ਡੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਊ ਐਮ ਅਤੇ ਐਮ ਆਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚੋ। ਤਿਕੋਣ ਏ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਈ ਇੱਕ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਹੇਠਲੀ ਭੁਜਾ ਚਲੋ ਮੈਂ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਈ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਬੀ ਈ ਮੱਧਿਕਾ, ਬੀ ਤੋਂ ਮੱਧਿਕਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਭੁਜਾ ਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਏ ਸੀ ਵੀ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। 4 ਦਾ ਅੱਧ 2, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਈ। ਆ ਦੋਨੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਰਾਬਰ ਟੁਕੜੇ ਲਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਈ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਈ ਮੱਧਿਕਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਸੀ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ। ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਊਂਗਾ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਦੋਨੇ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 2 ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਣ ਹੀ 90 ਅਤੇ 90 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ 180 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਲੰਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਨਮੁਖ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ 90 ਤੇ 90 180 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਬਣ ਜੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਕੋਣ ਹੈ, ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਣ 0 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ XYZ ਹੈ, YL ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾ ਲਓ, Y X ਤੇ Z, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ XZ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ Y ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ L। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ YL ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਸਿੱਟਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ Y ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ 'ਚ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਖਰ ਲੰਬ YL ਤ੍ਰਿਭੁਜ XYZ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਗ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਲੋ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮ ਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਆਧਾਰ ਲੈਣਾ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5-5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਲਓ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਚਾਪ ਲਓ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਚਾਪ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ A ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ B ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ C ਰੱਖਤਾ। ਬਿੰਦੂ A ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿੰਦੂ B ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂ A ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ C ਦੇ ਨਾਲ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਮ ਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਤੇ ਮੱਧਿਕਾ ਇੱਕੋ ਰੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, BC ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਲੈਣਾ ਜੀ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੰਦੂ D। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ A ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿਖਰ ਨਾਲ। D ਕੀ ਲਿਆ ਮੈਂ? D BD ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ AD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ABC ਸਮ ਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾ AB ਤੇ AC ਬਰਾਬਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੋਣ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਓ D ਨਾਲ ਕੋਣ D ਮਾਪਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ADC ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ D ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਣ ਮਾਪੀਏ। ਲਓ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੇਖਾ ਖੰਡ DC ਤੇ ਰੇਖਾ ਖੰਡ DA ਆਪਸ 'ਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, AD ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਤੇ AD ਹੀ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ AD ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮ ਦੋ ਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੀ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ।